پہلے تو آپ سب کا آ جانے کا شکریہ. آج آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ تفصیل بتائی جائے اس پروگرام کی، نئے اساس پروگرام کی جس کا ذکر وزیر اعظم صاحب نے اپنے خطاب میں کیا ہے. وزیر اعظم صاحب نے قوم کو بتایا کہ اساس کا نیا سروے جو ہے وہ اختتام کو پہنچا ہے اور ہمارے پاس گھرانوں کا 38 ملین گھرانوں کا ڈیٹا کیونکہ اب آ گیا ہے، تو ہمارے لیے نئے پروگرام لانا قدر آسان ہو گیا ہے. کیونکہ لوگوں کو مہنگائی کی وجہ سے تکلیف ہے اور حکومت کو اس کا احساس ہے، تو ایک نیا احساس کا پروگرام لایا جا رہا ہے جس کا نام ہے احساس راشن. اس پروگرام پہ کچھ مہینوں سے ہم عمل درآمد کر رہے ہیں، اس کی پلاننگ کر رہے ہیں، اس کی فیلڈ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں، اس کو پروف آف کانسیپٹ، اس کا پائلٹ، اس کی ٹیکنالوجی پہ کام ہو رہا ہے. اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے تو اس پروگرام سے کون لوگ مستفید ہوں گے؟ یہ 2 کروڑ خاندانوں کے لیے اور تقریباً اس سے 13 کروڑ لوگ مستفید ہوں گے. ان کا تعین کیسے کیا جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو وہ احساس کے نئے سروے سے کیا جائے گا. یہ لوگ شامل پروگرام میں کیسے ہوں گے؟ تو پیر کے دن انشاءاللہ ایک ویب پورٹل کھل جائے گا جس میں لوگوں سے ان کے شناختی کارڈ کے ساتھ ان کے آئیڈینٹی کارڈ کے اوپر ایشو کیا ہوا موبائل نمبر مانگا جائے گا. تو میں آپ کے توسط سے لوگوں کو تک یہ بھی بات پہنچانا چاہتی ہوں کہ جو لوگ بھی احساس راشن مدد سے مستفید ہونا چاہتے ہیں وہ اپنے شناختی کارڈ یعنی کہ اپنے نام میں موبائل نمبر لے لیں بازار سے، کیونکہ جیسے کہ میں آگے بتاؤں گی اس سسٹم کے چلنے کے لیے اور اس سسٹم سے مستفید ہونے کے لیے شناختی کارڈ کے نمبر پر موبائل فون ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ تو بات ہو گئی کہ لوگ اس میں کس طرح سے آئیں گے. جیسے کہ میں نے کہا پیر کو رجسٹریشن پورٹل کھلے گا، لوگ اس پہ رجسٹر ہوں گے اور اس کے بعد 2 یا 3 ہفتے بعد ہم جانچ پڑتال کے بعد لسٹ شائع کر دیں گے کہ کون لوگ اس کی حقدار ہیں اور کون لوگ اس کے حقدار نہیں ہیں. جیسے کہ ہم نے احساس ایمرجنسی کیش میں کیا تھا. جب ہم نے احساس ایمرجنسی کیش کیا تھا تو اس وقت ہمارا ڈیٹا بیس کمپلیٹ نہیں تھا اور ہمیں خاصی جانچ پڑتال میں دقت آئی تھی، مگر کیونکہ اب ہمارا ڈیٹا بیس تقریباً کمپلیٹ ہے تو ہمیں جانچ پڑتال میں انشاءاللہ آسانی ہوگی. تو یہ تو ہو گیا کہ لوگ اس میں کیسے شامل ہوں گے. جب لوگوں کی تفصیل شائع ہو جائے گی تو وہ کہاں سے رعایت لے سکیں گے، اور وہ جو پاکستان میں جتنے بھی کریانہ سٹور ہیں، یوٹیلیٹی سٹور کے ساتھ ساتھ جو کریانہ سٹور ہے وہ تمام اس پروگرام میں آنے کے لیے اہل ہیں. اس کے لیے ہم نے ایک ڈیجیٹل نظام بنایا ہے. کریانہ سٹورز کو بھی پہلے رجسٹر کرنا ہوگا اور جو 3 ہفتے ہم لیں گے لوگوں کی رجسٹریشن کے لیے، اسی وقت کریانہ سٹورز کی بھی رجسٹریشن ہوگی. اور جو چھوٹے چھوٹے گلی محلے میں کریانہ سٹورز ہیں جن کے پاس کوئی ڈیجیٹل سسٹم نہیں ہے، جو کاغذ پہ کھاتے رکھتے ہیں، وہ بھی ایک نیشنل بینک کی ایک احساس کی ایپ ہوگی، اپنے اینڈرائڈ فون پہ وہ ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے. اور اس کے بعد نظام کیسے چلے گا اس کی ہم آپ کو ایک ویڈیو بتائیں گے. تو وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے، ان کی دکان پہ کوئی جائے گا اپنا شناختی کارڈ اور موبائل نمبر لے کے. احساس کی جو ایپ ہے وہ کریانہ سٹور والے کے فون پہ موجود ہوگی. وہ جب اس کو کھولے گا تو یہ اسکرین اس کو نظر آئے گا. اس نے سائن ان کرنا ہے اور سائن اپ کرنا ہے. اس کے لیے اس کو موبائل نمبر ڈالنا پڑے گا، ویریفیکیشن کے لیے اپنا پن ڈالنا پڑے گا. یہ ڈیٹیلز ویلیڈیٹ ہو جائیں گی. اس کو میسج ملے گا کہ آپ لاگ ان ہو گئے ہیں. اب اس کے سامنے ایک کسٹمر کھڑا ہوا ہے. کسٹمر نے اس کو اپنا شناختی کارڈ نمبر دیا ہے اور وہ کسٹمر کا شناختی کارڈ جو ہے اپنے ایپ میں ڈال رہا ہے. یہ شناختی کارڈ جو ہے یہ ریئل ٹائم میں ویریفائی ہوگا احساس کے ڈیٹا بیس سے. اب یہ اسکرین ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جو شناختی کارڈ دیا گیا تھا وہ ایک احساس بینیفیشری کا ہی تھا اور اس کا CNIC ویریفائی ہو گیا. اگر کوئی ایسا شخص آئے جو اس پروگرام کے لیے ایلیجبل نہیں ہے تو اس کا
CNIC वेरीफाई नहीं होगा। अब उसके सामने जो स्क्रीन खुली हुई है उस पे 4 चीज़ें नज़र आ रही हैं, आटा, चीनी, घी और तेल। तो जिस चीज़ पे सब्सिडी कस्टमर है वो मांग रहा है वो अब उसने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले उसने आटे की प्राइस देखी और ऐप में 70 रुपीज़ पर यूनिट लिखी हुई है, मगर वो उस प्राइस को मॉडिफाई करना चाहता है, इसलिए उसने ब्लैक बटन को प्रेस किया है और यहाँ यूनिट प्राइस उसने मॉडिफाई कर दी है, 75 कर दी है। अब वो यूनिट्स बदलेगा क्वांटिटी के और उसने यूनिट्स 4 कर दिए हैं। वो अब ऑयल पे आ गया है और ऑयल पे उसने प्राइस देखी तो यूनिट प्राइस 340 है, उसने चेंज नहीं करनी। अब वेरिफिकेशन का प्रोसेस होने के बाद जब वेरिफिकेशन का प्रोसेस हो रहा था तो पीछे से ये चेकिंग हो रही थी कि इस इंडिविजुअल की जो सब्सिडी पॉकेट है उसमें इतना ही सम अवेलेबल है या नहीं। जब वो ऑथेंटिकेट हो गई तो ऐप पे ये नज़र आया कि जो टोटल बिल था वो 790 रुपीज़ का था, उस पर उसको डिस्काउंट 170 रुपीज़ का मिला और उसने पेमेंट 620 की करनी है। ये इंडिकेटिव प्राइसेस हैं, जो भी गवर्नमेंट पीछे से सेट करेगी वैसे ही वो सब्सिडी की अमाउंट शो होगी। इस स्टेप के बाद जो किराना मर्चेंट है वो कस्टमर से कहेगा कि आपके पास एक मैसेज आया होगा, वेरिफिकेशन कोड आया होगा, क्योंकि हमने बैक एंड से CNICs और मोबाइल नंबर्स इकट्ठे पैक किए होंगे और कस्टमर अपने फ़ोन पे एक वेरिफिकेशन कोड देखेगा और वो वेरिफिकेशन कोड किराना मर्चेंट को बताएगा। किराना मर्चेंट वो वेरिफिकेशन कोड अपने सिस्टम में डालेगा और फाइनल मैसेज ये आ जाएगा, प्लीज़ कलेक्ट रुपीज़ 620 फ्रॉम बेनिफिशियरी अगेंस्ट CNIC XYZ। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फाइनल रिसीप्ट सामने आ जाएगी। इस रिसीप्ट पर क्लिक ये लिखा होगा उसका टोटल अमाउंट, टोटल बिल बनता था 790 रुपीज़ का, एहसास का डिस्काउंट 170 रुपीज़ का उसको मिला और नेट अमाउंट उसको 620 रुपीज़ पे करनी पड़ी। यानी कि ये वीडियो में हमने आपको ये दिखाया है कि वो सिस्टम जो किराना पे चलेगा, ये ऐप जो किराना वाले अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे डाउनलोड करेंगे, वो हमने फील्ड टेस्ट कई बार की हुई है। उसमें सिर्फ चेंज ये है कि ये जो आइकन्स जो आपको नज़र आ रहे थे ये उर्दू में होंगे, जो मैसेजेस आएंगे वो भी उर्दू में होंगे। लोग आएंगे अपना मोबाइल फ़ोन और ID कार्ड लेके, किराना के पास ऐप होगी, वो खोलेगा, शनाख्ती कार्ड डालेगा, उसको पीछे से उसी वक्त रियल टाइम में ऑथेंटिकेशन होगी, फिर वो चीज़ें सिलेक्ट करेगा, पीछे से सब्सिडी जो अमाउंट है वो उस पर लागू हो जाएगी, फिर वो वेरीफाई करेगा, वेरिफिकेशन कोड उठाएगा जो उसके सामने जो भी ग्राहक खड़ा होगा उसके मोबाइल फ़ोन पे वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो ट्रांजैक्शन क्लोज हो जाएगी, जो भी सब्सिडी है उसको रियायत पे चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये निज़ाम इस तरह से चलेगा और ये वेरिफिकेशन कोड ID कार्ड के साथ हमने इसलिए डाला है ताकि इसमें करप्शन ना हो, अब्यूज़ ना हो, सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा वाटर टाइट हो। तो ये मैं आपको बताती चलूँ कि इंशाल्लाह 3 से 4 हफ्ते में मैक्सिमम जैसे ही हमारी रजिस्ट्रेशंस ख़त्म होंगी तो ये सिस्टम खड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान के किसी भी कोने में कोई भी किराना जो वाला है, छोटे से छोटा गली मोहल्ले में, वो ये ऐप डाउनलोड कर सकेगा। रिक्वायरमेंट ये होगी कि उनके पास एक बैंक अकाउंट हो, क्योंकि जो सब्सिडी है वो उनके बैंक अकाउंट में जाएगी और हम उनको उसके ऊपर भी मुनाफा देंगे गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत कर सकें। और फिर हम प्राइजेज़ अनाउंस करेंगे, हर महीने गाड़ियों की प्राइजेज़ होंगी, मोटरसाइकिल होंगी, मोबाइल फ़ोन्स होंगी, उसकी तफसीलात इंशाल्लाह अभी आगे आएंगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किराना वाले इसमें पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। तो ये तो सिस्टम कैसे चलेगा वो कुछ मैं आपके सामने रखना चाहती थी और ये मैं वजाहत करना चाहती हूँ कि जिन ख़ानदानों की जो आमदन है 31,000 से कम है और जो हमारे डेटाबेस में ख़ास स्कोर से कम है, वो इस प्रोग्राम के मुस्तहिक ठहराएंगे और हमारे तखमीने के मुताबिक पाकिस्तान की 60% आबादी इससे मुस्तफ़ीद होगी।
30% रियायत है मखसूस क्वांटिटी की तेल, दाल और आटे के ऊपर और मजमूई तौर पे 1000 रुपये की सब्सिडी एक ख़ानदान जो है वो महीने में ले सकेगा और वो अपनी सब्सिडी आगे भी कैरी ओवर कर सकेगा और वो उसको पार्ट्स में भी ले सकेगा कि अगर उसने 300 का सौदा ख़रीदा है तो 300 पे जितनी सब्सिडी है वो लागू हो जाएगी, फिर उसने 500 का और लिया तो ये कैरी ओवर भी हो जाएगा और ज़रूरी नहीं कि वो एक वक्त में इसको कंज्यूम करें। तो शुरुआत है, प्रोग्राम अभी शुरू हो रहा है। इंशाल्लाह जैसे जैसे प्रोग्राम की इफादियत लोगों तक पहुंचेगी, सिस्टम जो है हमारा अच्छी तरह से निज़ाम चल पड़ेगा तो इस अमाउंट को ज़्यादा भी कर सकते हैं और इसको हम और चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हुकूमत इसको पेट्रोल पंप्स पे भी इस्तेमाल कर सकती है, तेल की लिए टारगेटेड सब्सिडी पे, इसको फर्टिलाइज़र के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर फ़िलहाल हम ये 3 किराना की चीज़ों के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जो इसके पीछे जो बुनियादी असूल है, एक तो ये जैसे कि मैंने सबसे पहले कहा, जैसे कि वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा, ये महंगाई के तनाजुर में ये प्रोग्राम लाया जा रहा है। मगर इससे भी पहले हुकूमत ने एक बुनियादी फ़ैसला किया था कि जो सब्सिडीज़ हैं वो अब अनटारगेटेड सब्सिडीज़ हम की पॉलिसी से हम टारगेटेड सब्सिडीज़ की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि आज भी जब मैं और आप कोई भी सब्सिडाइज चीज़ खरीदते हैं तो जो हुकूमत की जनरलाइज सब्सिडी होती है उससे सब इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं, वो खाली गरीब आदमी के लिए नहीं होती। तो ये बुनियादी फ़ैसला कुछ अरसे पहले ही हो गया था कि अब हमें सब्सिडी सारी टारगेट करनी है मुस्तहिकीन के लिए और उसके लिए निज़ाम बनाना है। तो दोबारा मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबका आने का। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालों का जवाब मैं दूँ। एक बात तो ये है कि आपने एक लंबी रेंज की चीज़ों पर क्यों सब्सिडी रखी, सीधा सीधा गैस और बिजली भी क्यों नहीं रख दी इन्हीं लोगों के लिए, वो ज़्यादा तंग हैं इनकी कीमतों से। दूसरी बात ये है कि क्या ये सब्सिडी इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट कर दी जाएगी? आपके बहुत अच्छा सवाल है कि इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट इसमें होगी या नहीं। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट बिल्कुल ऑप्शन है। फ़िलहाल हमारा जो तरजीह है, जो प्रायोरिटी है वो ये है कि ये सिस्टम चले, किराना वाले मोबिलाइज हों, लोग सिस्टम को समझें, उसमें रजिस्टर हों और उससे इस्तेफ़ादा हासिल करना शुरू करें। और जैसे जैसे इंशाअल्लाह ये निज़ाम जड़ पकड़ता जाएगा तो ये फिर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट, सब्सिडी की अमाउंट को इंक्रीज़ करना, सब्सिडी को और चीज़ों पे भी देना, सब्सिडी को ख़ास तौर पे पेट्रोल पंप्स पे लागू करना, ये तमाम ऑप्शंस हैं जो हमारे सामने खुली हैं। मगर सबसे पहले प्रायोरिटी है कि निज़ाम चले और दयानतदारी से चले, कोई उसको अब्यूज़ ना करे, उसमें शफाफियत हो, लोग उसको एक्सेप्ट करें, किराना मर्चेंट्स उसको एक्सेप्ट करें। तो ये हमारे सामने सबसे बड़ा हदफ अभी इमीडिएटली ये है। मुदस्सर राना GNN से। शुक्रिया मैम। एक तो ये बता दें कि जो दही इलाका जाता है वहाँ पे तो ऐसा भी निज़ाम है कि लोगों ने अपने जो घरों की बैठक होती है वहाँ पे भी कुछ सामान रखा हुआ होता है और वहाँ से जो करीब के 2-4 घर होते हैं वो उनसे आके ख़रीद लेते हैं। एक तो वहाँ तक एक्सेस इस चीज़ की कैसे हो सकेगी? क्या ये जो लोग सामान ख़रीदेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सामान ख़रीदा है और मेरी आगे अपनी दुकान है तो मैं वहाँ पे जाके महंगे दामों फ़रोख्त कर सकूँगा ना? मेरा चेक एंड बैलेंस किस तरह से किया जाएगा? दूसरा ये भी बता दें कि जो पहले जिनके पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स कार्ड वगैरह हैं या जो एहसास प्रोग्राम में शामिल हैं, क्या वो दोबारा इसमें शामिल हो सकेंगे या उनको उसी कार्ड के थ्रू जो है ये सब्सिडी मिलेगी? बहुत आपके 3 बहुत अच्छे सवाल हैं। सबसे पहले तो ये कि जो देही इलाका जात में जो छोटी छोटी दुकानें हैं और हम खुद भी देखते हैं कि ख़ास तौर पे एहसास प्रोग्राम से जो लोग मुस्तफ़ीद होते हैं, औरतें ख़ास तौर पे भी ये करती हैं कि अपनी दुकान में खिड़की खोल के छोटी सी दुकान डाल ली। हमने ये ऐप जो है, ये सिस्टम जो है सब किराना के लिए खोला हुआ है कुछ कंडीशनैलिटीज़ के साथ कि नंबर 1 उनका बैंक अकाउंट होना चाहिए और नंबर 2 उनकी और बैंक अकाउंट खोलने के जो सारे चेक्स हैं वो पास करें और नंबर 2 ये कि उनकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन से ये चीज़ साबित हो कि वो वाकई दुकान चलाते हैं। ऐसे नहीं कि
آپ کے بیٹے نے ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے اور وہ ایسے کھیلنا شروع کر دیا. تو ویریفیکیشن میں ہم یہ چیز ضرور ملحوظ رکھیں گے کہ وہ چھوٹے چھوٹے جو کریانہ کے مرچنٹس ہیں جو اپنی دکانوں میں چھوٹی چھوٹی دکانیں وہ اس سے ایکسکلوڈ نہ ہوں, کیونکہ لوگ انہیں سے چیزیں لیتے ہیں اور ان کی ایجوکیشن کے لیے, ان کو اس سسٹم میں لانے کے لیے, ان کو انکریج کرنے کے لیے, ان کو سسٹم کو چلانے کے لیے بھی اگلے 4 ہفتوں میں ایک ایکسیلریٹڈ ڈرائیو ہوگی. تو آپ کو بہت اچھا سوال تھا. منڈے کو انشاءاللہ میں دوبارہ آ کے جب ہمارے پورٹل کھلیں گے تو آپ کے توسط سے ہی لوگوں تک میں ڈیٹیل میسج پہنچانا چاہوں گی. تو انشاءاللہ وہ منڈے کو ہوگا. دوسری چیز جو آپ نے پرائس کنٹرول کی بتائی, جو ہم اس میں پرائس ڈالیں گے اس کی تھوڑی سی رینج ہم الاؤ کریں گے, مگر یہ نہیں کہ کوئی 75 کے بجائے 140 کر لے. تھوڑی سی ہم نیوے دیں گے کیونکہ مارکیٹ ویریشنز ہوتی ہیں اور اس کے پیچھے سے پالیسی ہوگی کہ ایپ میں پرائس کس طرح سے سیٹ ہوگی, جو بھی چیزیں جن پہ سبسڈی دی جائے گی. تیسرا جو آپ نے پوچھا کہ جو احساس کے ابھی بینیفیشریز ہیں, جو احساس سے ابھی استفادہ حاصل کر رہے ہیں, ان کا کیا ہوگا. تو اس وقت احساس کفالت میں جو ہے وہ تقریباً کچھ 60 لاکھ فیملیز ہیں اور انشاءاللہ اگلے سال تک یہ 80 لاکھ ہو جائیں گی. تو وہ تمام فیملیز اس میں شامل ہیں, وہ 12,000 کے علاوہ اس سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اور میں آپ کے توسط سے لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ وہ فیملیز احساس کے دیگر پروگرام سے بھی استفادہ کرتی ہیں, احساس نشوونما سے, احساس اسکول اسٹائپنڈ سے, احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ سے, احساس سے, احساس آمدن میں مخصوص ڈسٹرکٹس میں. تو وہ اس سے بھی استفادہ حاصل کر سکیں گی, مگر ہم نے اس کی رینج بہت بڑی رکھی ہے. تو یہ 6 ملین نہیں, یہ 20 ملین یعنی کہ 2 کروڑ. تو بہت سے ایسے لوگ جو اس وقت احساس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر رہے, وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں گے. اور 3 میں بہت اہم باتیں آپ کے سامنے یہ بھی رکھوں کہ کابینہ میں ہماری بہت ڈسکشن ہوئی, اور جو سرکاری ملازمین ہیں جن کی تنخواہ 31,000 سے کم ہے, وہ بھی احساس راشن سے وہ اس میں ایکسکلوڈ نہیں ہوں گے. نمبر 1. نمبر 2, جن لوگوں نے, آپ کو معلوم ہے کہ احساس پروگرام میں جو لوگ انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں ان کو ہم ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں, اور اس کی وجوہات بھی آپ کو معلوم ہیں. تو اس پروگرام میں احساس راشن میں وہ ایکسکلوڈ نہیں ہوں گے. بہت سے ہمارے بھائی ہیں جو خاص طور پر فارورڈ فاٹا جو قبائلی جو اضلاع ہیں ان سے ان کا تعلق ہے, بہت سے بیرون ملک جاتے ہیں محنت مزدوری کرنے, کووڈ کی وجہ سے بہت سے لے آفس ہوئے ہیں, اور ان کی طرف سے بارہا یہ ان کی طرف سے یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ہمیں آپ ایکسکلوڈ نہ کریں. تو ان کی بھی خوشخبری ہے, وہ ایکسکلوڈ نہیں ہو رہے. کابینہ نے متفقہ طور پہ اس چیز پہ اتفاق کیا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ ہم بہت سے لوگوں کو فون بل ایوریج 1,000 روپے سے اوپر ہونے سے ایکسکلوڈ کر دیتے تھے, تو اس پروگرام میں وہ بھی ایکسکلوڈ نہیں ہوں گے. تو بہت سے ایسے لوگ جو احساس کفالت, احساس نشوونما, احساس اسکول اسٹائپنڈ سے ایکسکلوڈ ہوتے تھے, وہ اس میں بھی شامل ہو جائیں گے. شکیل صاحب سما سے. میڈم میرے 2-3 کوشچن ہیں چھوٹے چھوٹے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ 31,000 روپے کی شرط کیوں؟ کیا اس ملک میں جو 50,000 روپے کماتا ہے یا 60,000 یا 70,000, آپ کے خیال میں وہ انفلیشن سے افیکٹڈ نہیں ہے؟ کیا وہ افورڈ کر سکتا ہے یہ بنیادی اشیاء؟ اگر 50,000 اس کی انکم ہے, اس نے اسکول فیس بھی دینی ہے, اس نے باقی ایکسپینڈیچر بھی کرنے ہیں, تو اس کو جنرل سبسڈی کیوں نہیں دی جا رہی؟ سیکنڈ, آپ نے سروے کیا ہے اور 60% پاکستان کی پاپولیشن جو اس سے مستفید ہوگی, تو پاکستان میں پاورٹی کا لیٹسٹ ریٹ کیا ہے, نمبر کیا ہے, کوئی اس کا بھی ایسٹیمیشن ہے کہ حالیہ برسوں میں پاورٹی میں کمی آئی ہے یا اضافہ ہوا ہے؟ اور تیسرا کوشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو پیسہ اس میں خرچ کیا جائے گا, ٹوٹل اماؤنٹ کتنی ہے اور یہ کس مد میں ہوگا, کہاں کی سبسڈی ارینج کی جائے گی؟ IMF اعتراض کرتا ہے اس طرح کے پروگرام سے اوپر پہلے بھی, تو کیا IMF آن بورڈ ہے اس ساری سچویشن کے اوپر؟ دیکھیے, آپ کے بہت اچھے سوال ہیں. میں آج بہت خوش ہوں کہ آپ سب اتنے اچھے سوال کر رہے ہیں. I'm really impressed. دیکھیے, جو اس کا ٹوٹل بجٹ ہے 6 مہینے کے لیے, اس فسکل ایئر کے لیے ہم نے 120 بلین سبسڈی کے لیے رکھا ہے, اور
उसके ऊपर कोई इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट है किरियाना का कमीशन। अब IMF जो है ये हम अपने ये इसका 65% बजट जो है वो आ रहा है प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, और 2 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने ऑफिशियली कंफर्म किया है, 2 फेडरेटिंग यूनिट्स ने ऑफिशियली कंफर्म किया है, और सिंध और बलूचिस्तान की कंफर्मेशन का हम इंतज़ार कर रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 35% इसका जो हिस्सा है वो वफाकी हुकूमत डालेगी एहसास प्रोग्राम के तहत, और जो 65% इसका हिस्सा है वो सूबाई हुकूमत और फेडरेटिंग यूनिट्स डालेंगी। IMF ये के साथ जो डिस्कशंस हैं वो मेरे काबीना के साथी शौकत तरीन साहब कर रहे हैं, और IMF को ये पूरी तरह मालूम है कि ये हम एक बिल्कुल ही शफाफ, मुनज़्ज़म, डिजिटल अंदाज से इन्फ्लेशन के तनाज़ुर में लोगों के लिए की मदद के लिए ये काम कर रहे हैं। हम कोई सब्सिडी कॉर्पोरेट सेक्टर को नहीं दे रहे, कोई अनयूजुअल टैक्स इंसेंटिव उनको नहीं दे रहे। ये हम लोगों की बड़ी मुश्किल, जो ये पूरी दुनिया में ये मुश्किल हालात आए हैं, ये कोई पाकिस्तान खाली महंगाई का बोझ नहीं आ रहा, ये पूरी दुनिया इस वक्त एक महंगाई की लपेट में, एक महंगाई की लहर में, जो दुनिया के सबसे जो अमीर तरीन ममालिक हैं वो भी महंगाई के बोझ से क्रश हो रहे हैं। तो इन मुश्किल हालात में हुकूमत एक फास्ट ट्रैक बेसिस पे एक डिजिटल निज़ाम लाइए अच्छी नीयत से कि उसमें कोई करप्शन ना हो। तो शौकत तरीन साहब बिल्कुल IMF के साथ इंगेजमेंट में हैं, और माय अंडरस्टैंडिंग इज़ कि उनको ये पूरी तरह मालूम है कि हम क्या करने जा रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की, आपने बड़ी अच्छी बात की कि 50,000 इन्फ्लेशन 50,000 जिसकी तनख्वाह है उसको भी हिट करती है, जिसकी 60 है उसको भी हिट करती है, जिसकी 70 है उसको भी हिट करती है। आप सबके ऊपर भी ये बोझ है। हम एक निज़ाम लाना चाह रहे हैं जो शफाफ हो, जो काम करे, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं वो काम ही नहीं करते, अनाउंसमेंट होती है, फीका कटता है, अब ग्राउंड पे कुछ नहीं होता। हमारी पिछले कई महीनों से ये कोशिश है कि हम इसको ग्राउंड पे चलाएं, इसको एक्सेप्टेबल बनाएं बेनिफिशरी के लिए, किरियाना के लिए, इसको विन विन बनाएं, और फिर द स्काई इज़ द लिमिट। फिजिकल स्पेस होगी तो ये इसको और लोगों के लिए भी खोल दिया जा सकता है, इसको और अशिया के लिए भी खोल दिया जा सकता है। जैसे भाई ने कहा, इसको पेट्रोल पंप्स के लिए भी खोल दिया जा सकता है। तो शुरुआत की है अच्छी नीयत से, उम्मीद है कि ये बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। तीसरा आपका जो सवाल था वो गुर्बत की शरह के लिहाज से था। तो गुर्बत की जो शरह है, हमारा जो नेशनल सोशो इकोनॉमिक सर्वे है, जो हाउस टू हाउस डिजिटल सेंसस है, वो घरों की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को रैंक करता है। उस सर्वे को हम गुर्बत की शरह के लिए इस्तेमाल नहीं करते, और वो इसलिए नहीं करते क्योंकि हम इम्प्लीमेंटर हैं, हम एहसास इम्प्लीमेंट करने वाला इदारा है। फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है, जो प्लानिंग कमीशन की ज़ेर निगरानी है, वो गुर्बत की शरह को पब्लिश करने की उसकी जिम्मेदारी होती है। पिछली जो गुर्बत की शरह है ऑफिशियली वो पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड मेजरमेंट सर्वे से 2000 कोविड से पहले की जो फिगर थी 21.9%, लास्ट